جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں اور کچھ ان سے اہم باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور پاکستان کو یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور اصل ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں۔ اور بریک سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ نیکسٹ مڈ ٹرم جو ابھی جن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس میں یہ گورنمنٹ بناتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ دے دیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک بڑی تبدیلی سے گزرا ہے۔ اس وقت جو میڈیا ہے، جو ٹیلی ویژن ہے، جو لوگوں کا سیاسی شعور ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں تھا۔ تو یہ جو ٹائم ہے یہ تبدیلی کا ٹائم ہے، اور ہم ایک تبدیلی کی جماعت تبدیلی کی آپ نے بات کر رہے ہیں، اور آج ہم نے دیکھا بہت سارے مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اجلاس بھی تھا اور اس میں ANP کے پہلے کچھ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ پاکستان کا نام چینج کر دیا جائے، عوامی جمہوریہ پاکستان۔ اور آج بلوچی کچھ لیڈر تھے، آیت اللہ دورانی جو منسٹر بھی ہیں اس وقت گورنمنٹ میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ متحدہ قومی پاکستان رکھ دیا جائے۔ تو اس طرح کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ آرمی چیف کا ہم نے سنا پشاور میں جا کے انہوں نے پولیس اکیڈمی میں انہوں نے بولا کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا۔ آپ کو مطالبہ کرتے ہیں کہ کیا نام ہونا چاہیے؟ کتنی شرم کی بات ہے یہ، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان، علامہ اقبال جیسا ایک جینیس، شاید ہی 500 سال میں کوئی ایسا ایک فلسفر پیدا ہوا تھا، تو اس کی سوچ کو یہاں لے کے جانا ہے کہ جی کیا یہ فلانا، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ ان کی کیا بیکنگ ہے، یہ کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ اگر یہی تھا تو پاکستان بنایا کیوں؟ وہ بیچارے جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ان سے کیوں ظلم کیا آپ نے؟ اگر یہ ایک ایسی ایک ماڈل بنانا تھا اسلامک اسٹیٹ کا جو قائد اعظم محمد علی جناح ریفلیکٹ کرتے تھے، ایک ڈیموکریٹک ملک جدھر قانون کی بالادستی ہو، جدھر انسانیت کا نظام ہو، جدھر ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنے، وہ ہم نے بنانی تھی۔ اگر وہ ہم نہیں بنا سکے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنا نام بدل لیں اور ہم اپنی ویژن سے ہٹ جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اس ویژن کی طرف واپس جائیں۔ آج اگر ہم اس بربادی کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اس ویژن سے ہٹ چکے ہیں، ہم غلام بن چکے ہیں۔ پہلے انگریز کی غلامی تھی، آج امریکہ کی غلامی ہے۔ تو ابھی آپ کو امریکہ کو ہمارے بلیم کرتے ہیں، دوسری جانب زرداری صاحب کو کرتے ہیں، تو پھر کس کی غلطی ہے اس وقت؟ میں تو NRO کو بلیم کرتا ہوں، میں جس کی وجہ سے میں نے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا تھا اور APDM نے کیا تھا۔ ہم کہتے گئے تھے کہ NRO کا الیکشن صرف امریکہ کی پالیسیز کا تسلسل لانے کے لیے ہو رہا تھا، یہ پاکستانیوں کے لیے الیکشن نہیں ہو رہا تھا۔ جب بے نظیر بھٹو نے، مجھے کبھی نہیں بھولتا وہ بیچاری نے، ایمرجنسی کے بعد جب الیکشن بوائیکاٹ کیا تو دونوں بھاگے آئے، وہ امریکی نمائندے نگرو پونٹے اور باؤچر، اور اس کو دبئی میں جا کے ملے اور اس کا فیصلہ انہوں نے بدلایا 48 گھنٹے میں۔ کیوں بدلایا تھا؟ کیا ان کو پاکستانی جمہوریت کا اتنا شوق تھا؟ کیوں نہیں چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ؟ اگر ان کو جمہوریت پسند تھی تو ان کو ایک ملک کے چیف جسٹس کو غیر آئینی طور پہ ایک ڈکٹیٹر نکال رہا ہے تو ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، چیف جسٹس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو جمہوریت کا تو ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوں، ہم اپنی فوج کو اپنے لوگوں کے اوپر بمباری کریں، اپنی فوج، اور وہ بمباری کروانے کے لیے ان کو چاہیے تھا ایک پتلا۔ پہلے مشرف ایک پتلا تھا، پھر NRO کا پتلا زرداری صاحب آ گئے، اب وہ بیٹھ گئے ہیں۔ وہ پہلے خدمت کرتے تھے، اب یہ خدمت کرتے ہیں۔ یہ اپنی کرپشن کی وجہ سے پھنس گئے ہیں، وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے پھنسے، پالیسیز کی وجہ سے پھنس گئے۔ نہیں، وہ تو اس لیے کہ وہ ڈکٹیٹر تھے، انہیں پتا تھا کہ امریکہ نے ملٹری ڈکٹیٹر کو تسلیم نہیں کرنا۔ آپ کو کیا لگتا ہے زرداری صاحب تمام اختیارات اگر پارلیمنٹ کو واپس کر دیتے ہیں، ان کے پاس جو اختیارات اس وقت موجود ہے 17th امینڈمنٹ کی صورت میں، اور اگر NRO سے بھی دیکھیں معاملہ سب جوڈس ہے، اس پہ جو بھی فیصلہ آتا ہے اس حوالے سے بھی اگر ہم مستقبل میں دیکھیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے اختیارات اگر وہ پارلیمنٹ کو واپس کرتے ہیں تو پھر قبول ہوں گے آپ سب کو زرداری صاحب، چودھری فضل الہی ٹائپ صدر؟ زرداری صاحب اس ملک کو بالکل قبول اس لیے نہیں ہوں گے کہ آج آپ نے سپریم کورٹ میں جو سنا کہ $60 ملین ان کے سوئس بینک میں ہیں۔ مجھے پہلے یہ تو ثابت کریں کدھر سے ہے 5 ارب روپیہ؟ کون سی ان کی فارمز دیکھ لیں، ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں۔ یہ 5 ارب روپیہ کا مطلب، اب یہ ذرا سنیں اسما، 20 ارب روپیہ اس سارے 18 کروڑ لوگوں کے لیے ہیلتھ بجٹ ہے، ہماری صحت کے لیے 20 ارب ہے۔ 5 ارب روپیہ ایک آدمی کا بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، ہمیں بتائیں کدھر سے آیا پیسہ؟ ہمیں بتائیں تو صحیح۔ وہ تبھی تو کہہ رہے ہیں وہ نظام بدلنے نکلے تھے اور نظام بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ جو نظام بدل رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا کون سا نظام ہے، لیکن اگر یہ نظام ہے کہ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ 5 ارب روپیہ تو ایک وہ ہے، اور ایک مجھے یہ بتائیں کہ سارے محل انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کہا کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ اکتوبر 96 کی بات ہے، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ بتا ہی نہیں سکتے تھے پیسہ کدھر سے آیا۔ اب انہوں نے وہ پیسہ وصول کر لیا کیونکہ مشرف صاحب نے کیس پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جو جنرل شاہد عزیز نے جو ٹی وی پہ انٹرویوز دیے ہیں، انہوں نے کہا سارے کیسز میچور ہو رہے تھے، مشرف نے اپنی کرسی بچانے کے لیے
विड्रॉ किए। तो जी, कुर्सी बचाने की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को अभी क्या देख रहे हैं? हमने देखा कि यूएनओ की जानिब से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स गई हैं जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, और अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता इंटरनेशनली फेल्ड स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसका नतीजा यही होगा कि इंटरनेशनल ट्रूप्स आ जाएंगे यहाँ पे और वो आके निज़ाम संभाल सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि हम नाकामी की जानिब जा रहे हैं, एक नाकाम रियासत बनने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त वावेला किया जा रहा है? पाकिस्तान कभी भी नाकाम नहीं होगा, ये बड़ा मजबूत लोगों का मुल्क है। ये निज़ाम नाकाम हो गया, ये निज़ाम नाकामी की तरफ जा रहा है। देखें ना, करप्ट लोग अपने आप को अपनी 1065 अरब रुपए की करप्शन 8000 लोग माफ करवा लें और गरीब आदमी जेल में जलता रहे, और वो हम ये कहें कि जी ये निज़ाम बड़ा, ये मुल्क फेल हो रहा है। ये मुल्क नहीं फेल हो रहा, ये लीडरशिप फेल हो रही है, ये निज़ाम फेल हो रहा है। इस लीडरशिप में कौन कौन शामिल है, आप बता सकते हैं? मियां साहब की पार्टी, तमाम पार्टीज, कौन कौन लोग शामिल हैं? इस मौजूदा निज़ाम में तो ऑपोजिशन का भी उतना ही बुरा रोल है। हालांकि मेरे दोस्त चौधरी निसार बार बार कोई बोलते रहते हैं जाके असेंबली में, लेकिन उनका क्या है, मियां साहब को बोलना चाहिए। ये जी कौन सा निज़ाम बचा रहे हैं? देखिए ना, ऑपोजिशन का काम निज़ाम बचाना है या अवाम की नुमाइंदगी करना है? अवाम बेचारे भूखे नंगे मर रहे हैं, अवाम हर रोज खुदकुश हमलों में, अवाम बेचारे लूटे जा रहे हैं, पुलिस वीआईपीज को प्रोटेक्ट कर रही है या अपने आप को कर रही है। उस निज़ाम के अंदर हमें कहें जी हमने निज़ाम नहीं हिलाना चाहते, लोगों को आप ये तासुर दे रहे हैं कि बंदर बांट है, आप अपने मुफादात कर रहे हैं, वो फलाने, ये कोई निज़ाम नहीं। उनको ऑपोजिशन करनी चाहिए। ऑपोजिशन, जब तक डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन ना हो, वो डेमोक्रेसी नहीं और होती। तमाम मसाइल का हल क्या है? मुख्तसरन ये बताइएगा, मसाइल का हल क्या है और पाकिस्तानी अवाम इस वक्त क्या चाहते हैं? कल जैसे हमने डिस्कशन की, एक अहम पॉइंट सामने आया कि लोग सिर्फ सिक्योरिटी चाहते हैं। पहले रोटी कपड़ा मकान चाहते थे, अब सिर्फ सिक्योरिटी चाहते हैं। मसाइल का हल क्या है? पाकिस्तान को वो लीडर चाहिए जो दो काम कर सके। अमेरिका की आंख में आंख देख के कहे कि जनाब ये जंग आपकी है, मैं आपकी जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अपनी कौम को आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हूं। सही। वो कौन करेगा? जिसके पैसे बाहर पड़े वो नहीं करेगा। नंबर दो, वो पाकिस्तानी लीडर जो अवाम से टैक्स इकट्ठा कर सके, वो कौन करेगा? जिसके ऊपर लोगों को इत्मीनान हो और वो खुद टैक्स देता हो। कोई नहीं इकट्ठा कर सकता जो खुद टैक्स ना दे हो, अपना पैसा बाहर पड़ा हो, वो टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकता, क्योंकि अवाम उसको टैक्स देती है जिस पे इत्मीनान हो। अल्ताफ हुसैन साहब, आखिरी बात में करूंगी, वो कहते हैं कि अगर उनको हुकूमत दे दी जाए और 10 घंटों में दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे और मुल्की हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पता नहीं कैसे करेंगे, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं एक अल्ताफ हुसैन को जरूर बात कहूंगा। देखिए, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज की, कल पब्लिक में निकले दहशतगर्दी के खिलाफ, और हम सब उनके साथ हैं। आप मार्च कर रहे हैं? आप मार्च करेंगे इस पे? लेकिन जब ड्रोन अटैक से दहशतगर्दी होती है, जब बेकसूर औरतें लोग मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, और कोई बॉम्ब की कोई आंखें तो नहीं होती, बिल्कुल, वो तो नहीं देखता। तो जब वो मारे जाते हैं तो आप उनके अगेंस्ट क्यों नहीं निकलते? क्या हमने सिर्फ तभी निकलना है जो अमेरिका खुश हो जिस चीज से? फिर आखिरी बात मैं करूंगी, आप दहशतगर्दी के खिलाफ कोई मार्च करेंगे, लेके लोगों को निकलेंगे? आपने कहा, कह दिया जैसे कि मुज़ाकरात होने चाहिए उन लोगों के साथ, आप जाएंगे ट्राइबल एरियाज में, विजिट करेंगे, मार्च करेंगे, लोगों को पहले मोबिलाइज तो मुझे करेंगे? बताएं कि मैं मार्च करूंगा, इधर अटैक उधर से हो रहे हैं, मैं इधर मार्च करने से क्या फर्क पड़ेगा? सवाल जाए, वजीरिस्तान जाएंगे आप, मेरी अर्जी ट्राइबल सुने एरियाज ना में कि जाएंगे। यहाँ तो हम जो मार्च करेंगे तो पहले ही सारे लोग उसके खिलाफ हैं, तो मार्च इधर करने का क्या फायदा है? जाना तो उधर है जिधर से दहशतगर्दी हो रही है, और उधर मैं तैयार हूं। मैं आपको फिर से कहता हूं कि मैं तैयार हूं। मैं ये समझता हूं अगर हमने ये ना किया, मैं आज आपको अस्मा बताना चाहता हूं, ये जो सर्च करने जा रहे हैं, 30,000 फौजी भेजे, इन्होंने वहां कत्लो गारत करनी है। अगर उन्होंने कत्लो गारत की, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान में पड़ेगा। उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम करना है इस पे, उन्होंने पाकिस्तानी फौज को कहा वो बलूचिस्तान भी जाएं, ड्रोन अटैक्स भी ज्यादा होंगे, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा। आज इंतहा पसंदी बढ़ रही है और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान का तो सत्यानाश होने वाला है, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए जरूरत यह है एक डायलॉग करें, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और अपना एक मुश्तरका एक अपना प्लान बनाएं कि हमने क्या करना है। अगर अमेरिका वहां कत्लो गारत करता है और फॉल आउट आता है, हम क्या करेंगे? वो तो हमने देखा था, हमारी पार्लियामेंट ने 14 नुकाती करारदाद बनाई थी और उसके बाद जो उसका हाल हुआ तो वो तो सबके सामने है। लेकिन अब हमें सारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और अपना प्लान बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने चाहिए। इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करें, इमरान खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ आज मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में काफ़ी डिटेल में बात हुई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, तालिबान का जिक्र हुआ। इमरान खान साहब का कहना था कि पाकिस्तान को इस वक्त मुतबादिल क़यादत की ज़रूरत है जो अमरीका की आंखों में आंखें डालकर देख सके, और दहशतगर्दी का अगर हल निकालना है तो सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात के जरिए इसका हल निकाला जा सकता है। और उन्होंने कहा कि वो तैयार है ट्राइबल एरियाज़ में भी जाने के लिए और उन लोगों से मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन हुकूमत की नीयत इस सिलसिले में साफ होनी चाहिए। इसके साथ इन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।